उमा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ভালো করে দেখি না দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্বোধন করছেন আমাদের মাননীয় ডিআই সাহেব। মহারাজ আপনি এবার জহরবাবু সই করবেন, এডিটর। What are nanoparticles? A particle of any shape with a dimension ranging from 1 nanometer to 100 nanometer can be identified as nanoparticle. 1 nanometer equals to 10 to the power minus 9 meter. Usually, the bulk materials have constant physical properties, but when they are turned into nanoparticles, their volume decreases more rapidly than their surface area. Then the surface area to volume ratio gets bigger. The high surface to volume ratio makes the particles very reactive and they show different physical properties, optical, electrical, mechanical, chemical, etc. compared to the bulk materials. For example, we can see a gold coin in golden color, but gold nanoparticles have different colors. The reason is when the light interacts with nanoparticles, the amount of reflected, absorbed, scattered and transmitted light not only depends on the material, it also depends on the size, shape and surrounding medium of the nanoparticles. That's why different gold nanoparticles have different colors, but being much smaller than the wavelength of the visible light, that is 400 nanometer to 700 nanometer, nanoparticles cannot be seen with ordinary optical microscopes. We need high resolution electron microscopes. Another example is the differences in the melting point. The melting point of a bulk material does not depend on the size of the particle. However, of nanoscale, it depends on the size and shape of the nanoparticles. The smaller nanoparticles have lower melting points due to the large surface area to volume ratio. The conductivity of nanoparticles may increase or decrease compared to bulk materials depending on their size and shape. Some materials that are conductors in bulk form may become semiconductors or poor conductor at the nanoscale. Some materials that were semiconductor may become conductors or superconductors. Nanotechnology can increase the surface area of a material. This allows more atoms to interact with other materials. An increased surface area is one of the chief reasons the nanoscale materials can be stronger, more durable than their large-scale counterparts. Due to these different properties, nanoparticles are used in almost all fields of science. They also have a wide variety of applications in industry such as textile, pharmaceutical, cosmetics and electronics. In future, we will get more benefits from nanomaterial, nanoscience and nanotechnology. এই ন্যানোপার্টিকেলের উপরে লেখাটি লিখেছেন আমাদের বিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রী রাজীব রয়। এখন আমরা পড়ছি a minus a not equals to 0 paradox. Let us consider a series 1 minus half plus 1/3 minus 1/4
plus 1/5 minus 1/6 plus so on. Now we may write down 1 minus 1/6 equals to plus 1/6 minus 2/6. That is equals to 1/6 minus 1/3. Similarly, minus 1/8 equals to 1/8 minus 2/8. That is your 1/8 minus 1/4. So, but this in series, putting all this in series, this series becomes 1 plus half minus 1 plus 1/3 plus 1/4 minus half plus 1/5 plus 1/6 minus 1/3. Separate the positive and negative terms. 1 minus 1 plus half minus half plus 1/3 minus 1/3 and so on. So its result should 0. But now this beautiful series equals to the natural log of 2, that is ln 2. So ln 2 equals to 1 minus half plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus 1/6 and so on. This is the paradox. এই বিষয়টি লিখেছেন রোহন শেখ, আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। আলো কি? মহাকর্ষ সূত্র, গতিসূত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করার পর 1672 সালে তিনি লাইটের উপর গবেষণা শুরু করেন। তিনি হলেন বিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। তিনি লাইট সম্বন্ধে একটি থিওরি দিলেন, যা নিউটনস কর্পাসকুলার থিওরি নামে পরিচিত। তিনি বললেন যে লাইট হলো খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি যা গতিশীল। এই ক্ষুদ্র কণার তিনি নাম দিলেন কর্পাসেলস। তিনি বললেন লাইট যখনই ট্র্যাভেল করতে পারবে তখনই স্ট্রেট লাইনে ট্র্যাভেল করবে। তিনি আর এই থিওরির সাহায্যে রিফ্র্যাকশানকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। রিফ্র্যাকশানের ক্ষেত্রে তিনি বলেন যে লাইটের গতি লঘুতর মাধ্যমের থেকে ঘনতর মাধ্যমে বেশি। নিউটন বলেছিলেন কর্পাসেলগুলির আকার ছোট বড় হওয়ার জন্য প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলোর বিভিন্ন রঙের বর্ণালী দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিউটন তার এই থিওরির সাহায্যে ইন্টারফারেন্স, ডিফ্র্যাকশন, পোলারাইজেশনকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যদিও নিউটনের এই তত্ত্ব ভুল ছিল, তবুও এই তত্ত্বকে মানুষেরা বহু বছর ধরে মেনে চলেছিলেন। সেই সময় নিউটনের এলাকায় বসবাসকারী অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী, যার নাম হাইগেন, তিনি বলেন যে লাইট পার্টিকেল নয়, সেটা একটা মেকানিক্যাল ওয়েভ। এই সম্বন্ধে তার তত্ত্ব হাইগেনস থিওরি অফ লাইট নামেও পরিচিত। হাইগেনের তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ যখন প্রশ্ন করে লাইট যদি একটা মেকানিক্যাল ওয়েভই হয় তাহলে তার বিস্তারের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন, কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে তো মহাশূন্য আছে, তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে লাইট আসে কি করে? তখন হাইগেন ইথার নামে এক কাল্পনিক মাধ্যমের কথা বললেন। তিনি বললেন যে ইথার সমস্ত জায়গায় আছে, কিন্তু আমরা তো চোখে দেখতে পাই না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তখনকার মানুষ শুধুমাত্র মেকানিক্যাল ওয়েভ সম্পর্কে জানত। এর বহু বছর পরে মাইকেলসন এবং মোরলি পরীক্ষার মাধ্যমে ইথার নামক পদার্থকে ডিসকভার করার চেষ্টা করেন। তখন তারা ব্যর্থ হন এবং এই পরীক্ষাতে পদার্থবিজ্ঞানের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যর্থ পরীক্ষার আখ্যা দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে ইথার নামক কোনো পদার্থই নেই, আর এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে লাইটের বেগ সবসময় সব জায়গায় একই থাকবে। মাইকেলসন এবং মোরলির পরীক্ষার পর ম্যাক্সওয়েলের পরীক্ষা দ্বারা আমরা লাইটের বর্তমান ধারণা পাই। ম্যাক্সওয়েল বলেন যে লাইট হলো একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, যার একদিকে থাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর অন্যদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড। এর বিস্তারের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এই লেখাটি লিখেছে আমাদের নবম শ্রেণীর ক বিভাগের ছাত্র কৌস্তব প্রামাণিক। সন্তান পালন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা। জন্মের সময় একটি শিশুর মস্তিষ্কের ওজন থাকে প্রায় 400 গ্রাম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন 1300 থেকে 1400 গ্রাম। মস্তিষ্কের এই ওজন বৃদ্ধির সিংহভাগই ঘটে প্রথম 7 থেকে 8 বছরে। এই সময় মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় মূলত স্নায়ু কোষের অর্থাৎ নিউরনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি এবং একটি কোষের সঙ্গে আরেকটি কোষের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের পরিভাষায়
স্টিমুলেশন বা উদ্দীপনার মাধ্যমে আমরা মস্তিষ্কের এই বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারি। এই উদ্দীপনা শুরু হয় জন্মের অব্যবহিত পরেই মায়ের শরীরের স্পর্শে। সেজন্য জন্মের পর সুস্থ শিশুটিকে মায়ের সাথে একই বিছানায় রাখা উচিত। দোদুল্যমান দোলনা, নানা রঙের খেলনা, ঘুরন্ত ঝুনঝুনি শব্দ শিশু মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে। খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে শিশু মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে থাকে। তার জন্য দামি খেলনা প্রয়োজন নেই। কাগজ দিয়ে নৌকা, উড়োজাহাজ বানিয়ে খেলা, এমনকি বাড়ির অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যে খেলা, তাতেই মস্তিষ্ক উদ্দীপিত হবে ও তার বিকাশ ঘটবে। নবজাতকের সাথে যত বেশি কথা বলবেন ততই ভালো। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, যত বেশি শিশুকে উদ্দীপিত করা যাবে তার ততোধিক বিকাশ ঘটবে। এই বিষয়টি লিখেছেন আমাদের বহরমপুরের বিখ্যাত চিকিৎসক সুমন্ত কুমার সাহা। Editorial. In this year, we set up Sargachi Ramakrishna Mission High School Science Club with the help of Nayantara Charitable Trust, and we have also a cultivation center named Swami Akhandananda Science Cultivation Center. The main objective of both the centers is to develop the sincere approach to learn science among the students. So we have decided to publish science magazine regularly. Now we are publishing our magazine Dishari for the second time. In this edition, we have tried our level best to cover different spheres of science. Painstaking efforts of our beloved students as well as our respected teachers enable us to publish the Wall magazine in time. Some constructive criticism from your part is expected. In spite of our honest effort, we are begging apology in advance for any untoward mistake committed by us. Thanking you. Editor Johor Kumar Saha. কাছাকাছি চন্দ্রযান-3 এর সাফল্য নিয়ে যখন সমগ্র ভারতবর্ষে আপ্লুত, সেই সময় ওই ইসরো নিজের কাজ চালিয়ে গিয়েছে। উৎক্ষেপিত হলো আদিত্য L1। এই যান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ইন্টারনেটে উপলব্ধ, তাই সেই জাতীয় তথ্য দিয়ে আমি লেখাটিকে নিরস করব না। প্রথমে আদিত্য L1-এর গন্তব্য নিয়ে কিছু বলি। আমরা যে সূর্যকে দেখি তা বলা ভুল, দেখি বলা ভুল, অনুভব করি। তার কিছু স্তর আছে, ঠিক যেমন পৃথিবীর কেন্দ্র, গুরুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠ অর্থাৎ শিলামণ্ডল। তবে আদিত্য L1-এর সূর্যের আভ্যন্তরীণ গঠন নিয়ে অতটা মাথা ব্যথা নেই। বাইরেরটাকেই সে দেখবে। মূলত এক্সটার্নাল 3টে স্তর, যথা ক্রোমোস্ফিয়ার, যার উষ্ণতা 6000 ডিগ্রি থেকে 20,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। 2 নম্বর ট্রানজিশন রিজিয়ন, 3 নম্বর করোনা, যার উষ্ণতা 10 লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 30 লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। উপরোক্ত স্তরগুলির মধ্যে আদিত্য ক্রোমোস্ফিয়ার ও বিশেষত করোনা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করবে। উল্লেখযোগ্য, আমরা সূর্যগ্রহণ বা সোলার এক্লিপসের সময় সূর্যের যে রিংয়ের ন্যায় অংশ দেখতে পাই সেটাই করোনা। এবার একটু আদিত্যের পদবি নিয়ে আলোচনা করা যাক। L1-এর পুরো নাম ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট 1। এখন প্রশ্ন, ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট 1 কি? মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ বা পারস্পরিক আকর্ষণ বলের সাম্য যে বিন্দুতে বজায় থাকে, সেই সমস্ত পয়েন্টকে ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট বলে। পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে এরকম 5টি বিন্দু আছে। এর মধ্যে L1 বিন্দুটি পৃথিবীর নিকটতম। এবারে ঘূর্ণন ব্যবস্থা সম্পর্কে অল্প কিছু বলি। যেহেতু মহাবিশ্বে সব কিছুর মধ্যেই ঘূর্ণন গতি বর্তমান, তাই L1 বিন্দুতে সাম্য বজায় রাখতে গেলে আদিত্যকেও ঘুরতে থাকতে হবে। এক প্রকার বিশেষ আকৃতির কক্ষে, তার নাম হ্যালো অরবিট। দেখা যায় যে যানটি হ্যালো অরবিটের চারিদিকে ঘুরবে, যার কেন্দ্রে আছে L1 বিন্দু। বিজ্ঞানী অয়লার এবং ল্যাগ্রাঞ্জ
এই বৈপ্লবিক গণনার কাজ করেছিলেন, যার জন্ম দেয় এক নতুন মেকানিক্সের, যার নাম বর্তমানে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান মেকানিক্স, যা আজ কলেজ পাঠ্য। এই লেখাটি লিখেছে আমাদের একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মানস মণ্ডল। কবিতা সফল অবতরণ। আমরা গর্বিত, আনন্দিত, উল্লসিত। আমাদের চন্দ্রযান-3 করেছে চাঁদে সফল অবতরণ। শুধু কি তাই, আমরাই প্রথম দেশ যাদের মহাকাশযান চন্দ্রের দক্ষিণ গোলার্ধে নামতে হয়েছে সক্ষম। কমাতে খরচ করতে হয়েছে 40 দিনের দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম। আজ সন্ধ্যার ঠিক আগে যখন আমাদের ল্যান্ডার বিক্রম পা রাখল চন্দ্রপৃষ্ঠে, তখন সমগ্র দেশবাসীর চরম উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল বাঁধনহীন উচ্ছ্বাসে। এবার কাজ শুরু হবে রোভার প্রজ্ঞানের। সে পাঠাতে থাকবে চাঁদ মামার পৃষ্ঠের পরিবাহিতা, সেখানে মৌলের অস্তিত্ব, সেখানে থাকা জলের ও বরফের পরিমাণ, ভূমিকম্পের প্রবণতা, প্রাণের অস্তিত্ব সংক্রান্ত তথ্য। আবার আমাদের প্রপালশন মডিউল তো ঘুরছে চাঁদের চারিপাশে, সে আবার পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে পৃথিবীকে। ফলস্বরূপ আমরা জানতে পারব সৌরজগতের বাইরের গ্রহদের সম্পর্কে সব অজানা তথ্য। অসফলতার হাত ধরে আজ সাফল্য আসলো, যার ফলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উন্মোচন হলো। তাই জানাই সাধুবাদ এই কার্যকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সকলকে। লিখেছেন বিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক জহর কুমার সাহা। সেই অভিশপ্ত সকাল, দিনটি ছিল 6 আগস্ট 1945। এই ভয়ানক ঘটনাটি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। আমেরিকা জাপানের ওটা নদীর ওপর পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়, যার নাম ছিল লিটল বয়। এই লিটল বয় তৈরি হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের টিটিয়ন দ্বীপে। এই সমগ্র বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিলেন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। এই বোমার মোট ওজন ছিল প্রায় 9,000 পাউন্ড বা 4,000 কেজি। সেদিন রাত 2:45 টিনিয়ান দ্বীপের থেকে মোট 3টি বোমারু বিমান ছাড়া হয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল ভয়ানক লিটল বয়। এর বহনকারী বিমান B-29। এছাড়াও আরও 2টি বোমারু বিমান ছিল, যেগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল এই বিস্ফোরণের শব্দ রেকর্ড করার জন্য এবং এর দৃশ্য ছবি তোলার জন্য। সকাল 4:15 স্থলভাগের থেকে প্রায় 1800 ফুট উঁচুতে এই লিটল বয় বিস্ফোরিত হওয়া মাত্রই এনোলাগোর পাইলট কর্নেল টিবেটস বিমানটিকে 360 মাইল দূরে নিয়ে যায়। লিটল বয় বিস্ফোরিত হয় সুতীব্র নীল আলোর মাধ্যমে। পরিবেশের উষ্ণতা হয়ে যায় প্রায় 9,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। প্রায় 20,000 টন TNTর ক্ষমতা সম্পন্ন লিটল বয় বিস্ফোরিত হওয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ মারা যায় এবং বর্তমান পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়নি। এই বিষয়টি লিখেছে 8ম শ্রেণীর খ বিভাগের ছাত্র শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান মানে মজা, বিজ্ঞান মানে ছাত্রের ভয় আর শিক্ষকেরই সাজা। বিজ্ঞানী ছিলেন আইনস্টাইন, বিজ্ঞানী ছিলেন নিউটন। বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি পাঠ, অমূল্য এক ধন। পদার্থবিদ ছিলেন যারা, রসায়ন নিয়ে খেলেন তারা। বিজ্ঞানেতেই জীবনের স্রোত, ছাত্রের কাজ পড়া। বাংলার মুখে জন্ম নিল জগদীশ আর প্রফুল্ল, প্রাণটি আছে গাছেদেরও, শুনে মন উৎফুল্ল। কালাজ্বর নামে এক ছিল যে মহামারী, যার টিকার আবিষ্কর্তা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। পৃথিবীর কাছে বিস্ময় ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান, ঘুচাতে সেই অপবাদ ভারত ছাড়ল চন্দ্রযান। গণিতের অমূল্য ধন মক থিটা ফ্র্যাকশন, আবিষ্কার করল সেই ভারতেরই রামানুজন। ভারতের বুকে জন্মালো আরও শত সহস্র বিজ্ঞানী, দুঃখ রইল একটাই, তাদের কজনের নামই বা আমরা জানি। কবিতাটি লিখেছে আমাদের 9ম শ্রেণীর খ বিভাগের ছাত্র রূপম মণ্ডল।
গ্যালিলিও গ্যালিলি, পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীর কাছে সুপরিচিত গ্যালিলিও গ্যালিলি 15 ফেব্রুয়ারি 1564 পিসাতে গ্যালিলাই পরিবারে জন্মেছিলেন। তিনি সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের পর 17 বছর বয়সে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে ঢুকলেন। কিন্তু ডাক্তারি পড়ার আনন্দ না পেয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় পড়াশোনা শুরু করেন। 1588 সালে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে 60 সাউদি, বর্তমানে 900 থেকে 1000 টাকা বেতনে গণিতের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। 1609 সালে হল্যান্ডে একজন কাঁচের লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দুপাশে লাগিয়ে দেখেন দূরের জিনিসকে বড় দেখাচ্ছে। পরে গ্যালিলিওর কাছে খবর পৌঁছালে তিনি কাগজে প্ল্যান এঁকে আলো রেখাপথের বিষয় বিচার করতে লাগলেন। তিনি আরও ভালো শক্তিশালী দূরবীন তৈরি করতে পারলেন। হল্যান্ডের লোকটির দূরবীনে সব উল্টো দেখা যায়, যদিও গ্যালিলিওর দূরবীনে সাহায্যে সব কিছু সোজা এবং আরও ভালো দেখা যায়। তিনি এর সাহায্যে পৃথিবীর উপগ্রহ, চাঁদ, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ, অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও সূর্য বিম্বে কলঙ্কবিন্দু এবং শনির বলয় পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন যে সৌরজগতের কেন্দ্র হলো সূর্য। অবশেষে 1642 সালে 77 বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই গ্যালিলিও গ্যালিলির উপর লেখাটাই লিখেছে আমাদের একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র বিজন কোনায়। মহাকাশ, আমরা যে পৃথিবীতে থাকি তার বাইরেও এক জায়গা আছে, এই জায়গাকে আমরা মহাকাশ বলে থাকি। মানুষ যখন এ কথা জানতে পারে যে পৃথিবীর বাইরে এমন এক জায়গা আছে, সেই সময় থেকে মানুষের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে উন্নতির সঙ্গে মানুষ এই মহাকাশ সম্পর্কিত তথ্য পেতে শুরু করে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে মানুষ পৃথিবী থেকেই মহাকাশ সম্পর্কে অজানা তথ্য পায়। মানুষ উন্নতির সাথে সাথে ভাবে মহাকাশে যাওয়ার জন্য। তখন লাইকা নামে এক কুকুরকে মহাকাশযানের সাহায্যে মহাকাশের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এরপর মানুষ নিজেও মহাকাশে পাড়ি দেয়, যেমন ইউরি গাগারিন, ভ্যালান্তিনা তেরেস্কোভা, রাকেশ শর্মা, কল্পনা চাওলা, সুনিতা উইলিয়ামস প্রভৃতি। এরপর মানুষ কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায়। এরপর একে একে জানতে পারা যায় নানা গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ প্রভৃতি সম্পর্কে। ধীরে ধীরে উন্নতির সঙ্গে মানুষ এই দূরত্বহীন মহাকাশ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাবে। এই বিষয়টি লিখেছে আমাদের বিদ্যালয়ের 6ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সর্বমণ্ডল। মিশন আদিত্য এল1। পৃথিবীর মানুষ আমরা ভারতবর্ষে থাকি, মহাকাশ বিষয়ে জানতে রইল না আর বাকি। সুযোগে করতে অধ্যয়ন, ভারত ছাড়ল নতুন যান, নাম দিল ইসরো আদিত্য এল1। 23 সালের 2রা সেপ্টেম্বর করল যাত্রারম্ভ। সফল হলে মিশন, আমরা দেখাবো দম্ভ। মিশন সফল হতে পারে 24-এর 1 জানুয়ারি। মহাকাশযান ব্যর্থ হলে কী আর করতে পারি? আশা করি ল্যাগ্রেঞ্জ 1-এ নামবে সৌরযান। এর সাথেই জড়িয়ে আছে সকল ভারতবাসীর প্রাণ। সবার আশা সঙ্গে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছবে যবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে লবে। রূপম মণ্ডল, 9B1। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তারার জীবন কথা। মানুষের মতো তারাও অমর নয়। অনেক নতুন তারা যেমন জন্মায়, অনেক পুরনো তারা মরে যায়। আমাদের সূর্যকেও একদিন মরতে হবে। প্রায় 3 লক্ষ আলোকবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে আছে ধুলো ও গ্যাসের মেঘ বা নেবুলা। এই মেঘ ভেঙে জন্মাচ্ছে একসাথে 10 থেকে 50টি তারা। এইভাবে জুড়তে জুড়তে কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে একটি বড় বল। সেখানে ক্রমশই বাড়ছে তাপ ও গ্যাসেদের ধাক্কাধাক্কি। শেষ পর্যন্ত বলের তাপমাত্রা প্রায় 10 মিলিয়ন সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেল। শুরু হলো হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার ফিউশন। হয়ে গেল উজ্জ্বল আলোর বিকিরণ। আমরা তখন দূর থেকে বললাম, ওই যে একটা কি সুন্দর তারা।
জন্মাবার পরে এক একটা তারা দেখতে হয় এক এক রকম, কেউ বেশ বড় বা কেউ ছোট, কারো গায়ের রং লাল, কারো সাদা। সব তারার ভেতরে একটা নিজস্ব যুদ্ধ চলছে। একদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেতরে টানছে, অন্যদিকে নিউক্লিয়ার রিয়াকশানে তৈরি প্রবল তেজে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। যতদিন তারার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে সে বেঁচে থাকে। দুইমুখী শক্তির সংঘর্ষে জ্বালানির শক্তি কমতে থাকে, তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। কেউ মরে বিরাট বিস্ফোরণে, আবার কেউ মরে শান্তভাবে। হোয়াইট ডোয়ার্ফ আমাদের সূর্যের মতো যত ছোট তারাগুলি রেড জায়েন্টে পরিণত হবে, বাইরের অংশ ভেঙে গিয়ে প্ল্যানেটরি নেবুলায় পরিণত হয়। তারার কেন্দ্রে সংকুচিত হতে হতে আয়তন হয় মাত্র পৃথিবীর তুলনীয়। এটি পরবর্তীকালে শক্তি বিকিরণ করতে করতে পরিণত হয় ব্ল্যাক ডোয়ার্ফে। সুপারনোভা, যে তারা আমাদের সূর্য থেকে 8 গুণ কিংবা আরও বড়, তাদের পরিণতি অন্যরকম। এরা পরিণত হয় সুপার রেড জায়ান্টে। এই সময় তাদের কেন্দ্রে তৈরি হয় লোহার পরমাণু। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপে লোহার কোড়ক কুঁচকে যায়, ফলে কেন্দ্রের তাপ পৌঁছায় 10 বিলিয়ন সেলসিয়াস এবং শেষে ঘটে প্রবল বিস্ফোরণ। একেই সুপারনোভা বলে। এই সুপারনোভা পরবর্তীকালে পরিণত হয় ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের গঠন হয় সূর্য থেকে 25 গুণ বড় তারার মৃত্যুতে। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই ব্ল্যাক হোল থাকা সম্ভব। এদের ঘনত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ বল এতটাই বেশি যে তার পাশ দিয়ে আলোও যেতে পারে না। তাই 2019 সালে পৃথিবীর সমস্ত রেডিও টেলিস্কোপগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় ও 55 মিলিয়ন দূরে অবস্থিত M87 গ্যালাক্সির ব্ল্যাক হোলের ছবি প্রথম নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে একইভাবে 2023 সালের 12ই মে আমাদের গ্যালাক্সির হোল স্যাজিটেলেরিয়াস এ স্টারের ছবি প্রকাশিত হয়। বিষয়টি লিখেছে আয়ুষ দাস, 8ম শ্রেণীর ছাত্র। ওটা থেকে লিখতে গিয়ে ওটা ভুল করেছে কিন্তু এটা কি ভিডিও না? অ্যামিকেবল নাম্বার বা মিত্র সংখ্যা। ইসরায়েল ও প্যালেস্তাইন যুদ্ধের আবহে দুটি ব্রেসলেট বানিয়ে একটিতে 220 এবং অন্যটিতে 284 খোদাই করে একটি ইসরায়েল প্রেসিডেন্ট ইসাক হারজগের হাতে, অন্যটি প্যালেস্টাইন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের হাতে পরিয়ে তাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করতে পারলে খুবই আনন্দিত হতে পারতাম। কারণ প্রথম আবিষ্কৃত মিত্র সংখ্যা দুটি হল 220 ও 284, যা ক্ষুদ্রতম মিত্র সংখ্যা জোড়। এখন প্রশ্ন হলো, মিত্র সংখ্যা কি? দুটি পূর্ণ সংখ্যা এম এবং এনকে মিত্র সংখ্যা বলা হবে যদি এদের একটি অন্যটির প্রকৃত উৎপাদকগুলির সমষ্টির সমান হয়। প্রসঙ্গত জেনে নেওয়া দরকার প্রকৃত উৎপাদকটা কি। একটি সংখ্যা সেই সংখ্যাটিকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত উৎপাদকগুলি হলো প্রকৃত উৎপাদক। 200 প্রকৃত উৎপাদকগুলি হলো 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 এবং এদের সমষ্টি হলো 284। আবার 284-এর প্রকৃত উৎপাদকগুলি হলো 1, 2, 4, 71, 142 এবং এদের সমষ্টি 220। লক্ষণীয়, যদি 220 এবং 284 সংখ্যা দুটিকেও উৎপাদক হিসেবে ধরা হতো, তাহলে উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদকগুলির সমষ্টি হতো 220 + 284 = 504। তাহলে অন্যভাবে বলা যায়, দুটি পূর্ণ সংখ্যা এম ও এনকে মিত্র সংখ্যা বলা হবে যদি এম এর সমস্ত উৎপাদকগুলির সমষ্টি সমান এনের সমস্ত উৎপাদকগুলির সমষ্টি সমান m + n। এই ধরনের সংযোগ সংখ্যাতাত্ত্বিকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় বিষয়। 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়ে পিথাগোরাস প্রথম মিত্র সংখ্যা জোড়টি আবিষ্কার করেন। আরও কিছু মিত্র সংখ্যা জোড় 1184, 1210, 2620, 2924, 5020, 5564
বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যে প্রায় 1.2 কোটি মিত্র সংখ্যা জোড় আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও কিছু প্রশ্ন অধরাই রয়ে গেছে। যেমন এক, মিত্র সংখ্যার এরকম জোড় কি অসংখ্য? 2, এমন কোন মিত্র সংখ্যা জোড় আছে কি যার একটি জোড় সংখ্যা অপরটির বিজোড় সংখ্যা? 3, পরস্পর মৌলিক মিত্র সংখ্যা জোড় কি থাকতে পারে? এই মিত্র সংখ্যার উপরে লেখাটি লিখেছেন আমাদের গণিতের শিক্ষক শ্রী সুভাষচন্দ্র সাহা। ডাইনোসর মানে কি? বর্তমান যুগের মানুষের কাছে মেসোজোয়িক যুগের এক দৈত্যাকার প্রাণী ডাইনোসর। ডাইনোসর অর্থাৎ ভয়াবহ গিরগিটি। আক্ষরিক অর্থে গ্রিক শব্দ দেইনস অর্থাৎ ভয়াবহ এবং সাইরস অর্থাৎ গিরগিটি। চীনা ভাষায় ডাইনোসরের প্রতিশব্দ কংলংয়ের অর্থ ভয়ানক ড্রাগন। ফাইলোজেনেটিক নামকরণ অনুসারে ডাইনোসর বর্তমান পাখি ও ট্রাইসোনোটক্সের আদিম প্রজাতি। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েনের মতে ডাইনোসর হল মেগাডোসরাস ও ইগুয়ান্টোসরাস প্রজাতির পূর্বপুরুষ। বিজ্ঞানীদের মতে মেসোজোয়িক যুগে ডাইনোসরের বিচরণ ছিল সর্বত্র। জলে ও আকাশে ডাইনোসরের মতো প্লেগিওসর ও টেরোডাকটিল ছিল। এই বিষয়টি লিখেছে অষ্টম শ্রেণীর ক বিভাগের ছাত্র অর্পণ মণ্ডল। Particle and antiparticle. All elementary particles have their antiparticle. An antiparticle is a particle having the same mass, spin, and lifetime. But if its charge, if any, has the opposite sign and alignment or anti-alignment between its spin and magnetic moment is also opposite to that of the particle. Familiar antiparticles are electron, positron, pi mesons, that is pi plus and pi minus, protons, that is proton and antiproton, neutrons and anti-neutron, neutrino and anti-neutrino, neutral pi meson, neutral eta meson, and photon are supposed to act as particle and antiparticle. When a particle combines with its antiparticle, energy is in accordance with Einstein's mass energy relation is produced. The energy is liberated in the form of one or two or more photons as per momentum conservation law according to relation 2m0 c square plus k minus equals to h nu 1 plus h nu 2, where m0 is the mass of the particle as well as the mass of the antiparticle k plus and k minus, their kinetic energies respectively. Familiar example of particle and antiparticle combination are the annihilation of electron-positron pair with the release of two photons, each of energy 0.511 MeV, where both electron and positron are initially at rest. And wavelength of 0.121 angstroms. Similarly, when a proton and antiproton combine together, they give rise to two photons of wavelength 6.61 into 10 to the power minus 6 angstrom. এই টপিকটি লিখেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক জহর কুমার।